शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः ॐ शान्ति ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं विचर्षणं दा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो न निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति ॐ भद्रन्नो अपि वातयमन ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन नीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः
पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮೋಹಗ್ರಸ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ನಾನು ಭೀಷ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಾತನಾದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣರನ್ನು, ಇವರನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇರೋ ಪಂಡಿತನ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಪಂಡಿತನ ಥರ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಆ ಮೋಹದಿಂದ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ಶೋಕಮೋಹಗ್ರಸ್ತನಾದನೋ ಏನದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಚ್ಯುತನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೋಹದಿಂದಾನೇ, ಮೋಹ ಎಂಬ ವಿಘ್ನದಿಂದಾನೇ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಅವನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಾಗ ಅವನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಫುಲ್ಲು ಜೋಶಿಂದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಹೇ ಅಚ್ಯುತ, ನನ್ನ ರಥನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಶಂಕೆಲ್ಲ ಊದಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆನೇ ಇಲ್ದಿರ ಯಾವನವನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಶಂಕು ಊದಿದ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾರು ನಾನು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಪರಾಕ್ರಮ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಈಶ್ವರ ಬಿಟ್ಟು. ಈಶ್ವರ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂದಿಯನ್ನು ಕೊಂದಾಗ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಿರಾತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಿವ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಥದ್ದು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಮೀಸೆ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಶೋಕಮೋಹಗಳಿಂದ ತುಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದ್ರೋಣ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗುರುಗಳು. ಇವನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಗುರುಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ. ಇನ್ನು ಭೀಷ್ಮನ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಮರಣ, ಅವನು ಸಾಯಬೇಕಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಭೀಷ್ಮನ ಸೋಲಿಸಿರೋದು ರೆಕಾರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಪರಶುರಾಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮನ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂಥ ಭೀಷ್ಮನ ನಾವು ಸೋಲ್ಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಅಷ್ಟು ಮೂರ್ಖ ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಕರ್ಣನ ಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮನು ಕೂಡ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಭೀಷ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಭೀಷ್ಮನ ಸೋಲಿಸೋದು ಎಂಬುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೋಹದಿಂದ ಅವನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮಚ್ಯುತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟು ಆತ್ಮ ನೋಡು, ಅವರ ಶರೀರ ವಿಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀನು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಶರ್ಟೋ ಪ್ಯಾಂಟೋ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ವಿಳಾಪ ಮಾಡಿ ಅಳ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಗೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀನು ಯಾವ ಶರೀರಗಳ ವಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಶರೀರನೇ ಅವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ವಿಯೋಗ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆಗೇ ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಅದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಆತ್ಮ. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಿನಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಜೀವ ಅಂತ ಆದರೂ ಅನ್ಕೋ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನ ಇಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನನ್ನದೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮರಣ ಅನ್ನೋದು, ಯಾರು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಸಾಯೋದು 100%. ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾನೋ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅವನು ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಬರೋ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನೀ ಜಠರೇ ಶಯನಂ. ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಅವಿದ್ಯೆನ ನೀನು ತೊಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆಗಾನ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸಗುಣ ರೂಪ ಈಶ್ವರಗಳು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರಗಳು, ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಬರೋದು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ಅವತಾರ ಪುರುಷರೇ ಅಂತಾರೆ. ಅವತಾರ ಪುರುಷರಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರದ್ದಿರುತ್ತೋ ಆ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಶರೀರದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನಡೆದಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಥವ್ರು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಥ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಆ ಉದ್ದೇಶ. ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಯುಗಾಂತ ಕಲ್ಪಾಂತ ತನಕ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಗುರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬೋಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಅದು ಆ ಥರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪಾಂತ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶರೀರನ ತಾಳಿ ಅವರು ಜ್ಞಾನಬೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಆ ಥರನೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಅದು ಮುಂಚೆನೇ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವತಾರಗಳು ತೊಗೊಂಬಂದು ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡ, ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಪರಾಧೀನತೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ನಮ್ಮ ಜುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಈ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಬೇಡಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಎನಫ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವೈರಾಗ್ಯನ ತಂದುಕೊಂಡು 100 ವರ್ಷ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೂತ ಮೇಲೆ ಹೌದು ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನನಗಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆಯಾ? ವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನನಗಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಮತ್ತು ನನಗಿಂತೂ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ರೂಪಗಳು ಇನ್ನೇ ಬೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಸೂರ್ಯರು 2 ಚಂದ್ರರು ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರು ನೀವು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಹಾವು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅದೇನು ನೀವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಈಗ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಂತೋ ಇನ್ನೂ ನನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ, ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋಯಿತು ಅಂತ. ಯಾವ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಆ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ನೀನು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಸ್ಥೆ ಇದ್ದೆ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕೂಡ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೋ ಅಂಥ ಅವ್ಯಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಸ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಾಗ ನೀನು ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅವಿಚಾರ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಹೊರಗಡೆನ ಕಾಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಜಡಭರತನ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಮಾನ ಮಾಡೋರು, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಸೋಂಬೇರಿ ಅನ್ನೋರು, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓದಿಯೋರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಲಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾತ. ರಾಜ ಕೂಡ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓದಿತಾನೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಓರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯಾವುದು ಸ್ವರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಕಾಲ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇರೋರು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಲೀನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಥರ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳಿಂದ ಶರೀರನೇ ಭೀಷ್ಮನು ಶರೀರನೇ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ, ಅಷ್ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಜೀವ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀನು ರಿಪೇರಿ ಸ್ವಭಾವ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿರ್ಯಾಣ ನಿರ್ವಾಣ ಅಂತ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶರೀರದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಯಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ವಿಚ್ಛೇದ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಿರೋವ್ರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಕೇವಲ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ನಿರ್ವಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ರಸ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ಸಂಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಏನೇನು ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಥರ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊತೀವ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಲ ಈ ಥರ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ವೈರಾಗಿದೆ ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೇವಲ ಅದು ಶೋಕ ಮೋಹಗಳಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸರಿಯಪ್ಪ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀನು ಜೀವ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಸಾಯಬೇಕು, ಸತ್ತಿರೋನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಳೆ ಶರ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಶರೀರಗಳು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬೀಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುತ್ತು ಅದು ಗಿಡ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಈಗ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀಜದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿ ಹೂವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗೋದು, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಆ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು
ಎಷ್ಟೊತ್ತದು ಈ ಶರೀರನ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶರ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಟಕ 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 ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೇನೋ 100 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಮಯ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆದ್ರೆಗನ ಸಮಯ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಹಿರ್ಮುಖತೆಯಿಂದ ಸಮಯ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜೀವಭಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಅವರು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಶೋಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀನು ಶೋಕ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನು ಸಾಯೋರಂಗೆ ಸಾಯ್ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೇನು? ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂಥ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಹಗಲು ಸಾಯಬಾರ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು, ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು, ದೇವತೆಗಳು ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು, ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಮೇಲೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸಿಂದ ಹೊರ ಕೇಳ್ದೆ. ಬಟ್ ಮೃತ್ಯು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮೃಗ ಅಲ್ಲ, ಪಶು ಅಲ್ಲ, ಹಗಲಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ, ಹೊಸ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇಲೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ, ಉಗುರಿಂದನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಅವೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೃತ್ಯುನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಟು ಟೈಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಜನನ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ. ಅದರಲ್ಲಿ 100% ನಿಶ್ಚಯ ಮೃತ್ಯುನೇ. ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೃತ್ಯು ಸಾವು ಮಾತ್ರ 100% ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ದುಃಖಪಟ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆನೋವು ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮೃತ್ಯುವಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಶೋಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಹೋದ್ರೆಗನ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಶರೀರ ಇತ್ತ? ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ವೋ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಸು ಜನ್ಮನೋ, ಹಂದಿ ಜನ್ಮನೋ, ಯಾವ ಜನ್ಮ ಇದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನೋ, ಆಗ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಇತ್ತು. ಈ ಶರೀರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರದ ಇದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನೋ ಪ್ರತೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. 7 ಗಂಟೆ 7:15 8 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮರುಮರೀಚಿಕ ನೀರಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು ಕಿರಣಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮರುಭೂಮಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಉಸ್ಕು ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ದಿರ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ದಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದು ಹೋದ್ರೆಗನ ಅಂಥ ಪ್ರತೀತಿ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾನೇ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಈ ಶರೀರನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿವೇದನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಶೋಕ ನಿಂದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದುರ್ಲಭ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷ್ಯ ಓದೋನಿದು. ಇದು 28ದು ಭಾಷ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತಾತ್ಮಕಾನಿ ಅಪಿ ಭೂತಾನಿ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಶೋಕಃ ನ ಯುಕ್ತಃ ಕರ್ತುಂ ಯತಃ ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅದರ್ಶನಂ ಅನುಪಲಬ್ಧಿರಾದಿಃ ಯೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪುತ್ರಮಿತ್ರಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತಾತ್ಮಕಾನಾಂ ತಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ
ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇಃ ಉತ್ಪನ್ನಾನಿ ಚ ಪ್ರಾಂಗ್ಮರಣಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಮದ್ಯಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತನಿಧನಾನಿ ಏವ ಪುನಃ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅದರ್ಶನಂ ನಿಧನಂ ಮರಣಂ ಯೇಷಾಂ ತಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತನಿಧನಾನಿ ಮರಣಾತ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಅಪಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾಮೇವ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಯಕರಣಸಂಘಾತಾತ್ಮಕಾನಿ ಅಪಿ ಭೂತಾನಿ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಶೋಕಃ ನ ಯುಕ್ತಃ ಕರ್ತುಂ ಕೃತಃ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅದರ್ಶನಂ ಅನುಪಲಬ್ಧೇತಿ ಆದಿಃ ಯೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪುತ್ರಮಿತ್ರಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರಣಸಂಘಾತಾತ್ಮಕಾನಾಂ ವ್ಯಕ್ತಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಾಕ್ ಉತ್ಪತ್ತೇಃ ಉತ್ಪನ್ನಾನಿ ಚ ಪ್ರಾಕ್ ಮರಣಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾನಿ ನಿಧನಾನಿ ಏವ ಪುನಃ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅದರ್ಶನಂ ನಿಧನಂ ಮರಣಂ ಯೇಷಾಂ ತಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತನಿಧನಾನಿ ಮರಣಾತ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಅಪಿ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಏವ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತಾತ್ಮಕಾನಿ ಅಪಿ ಭೂತಾನಿ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಶೋಕೋ ನ ಯುಕ್ತಃ ಕರ್ತು ಯತಃ ಅವ್ಯಕ್ತಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅದರ್ಶನಂ ಅನುಪಲಬ್ಧಿಃ ಆದಿಃ ಯೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಕಾರ್ಯಕರಣಸಂಘಾತಾತ್ಮಕಾನಾಂ ತಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಾಕ್ ಉತ್ಪತ್ತೇಃ ಉತ್ಪನ್ನಾನಿ ಚ ಪ್ರಾಗ್ ಮರಣಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಮತ್ಯಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾನಿ ನಿಧನಾನಿ ಏವ ಪುನಃ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅದರ್ಶನಂ ನಿಧನಂ ಮರಣಂ ಯೇಷಾಂ ತಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತನಿಧನಾನಿ ಮರಣಾತ್ ಊರ್ಧ್ವಂ ಅಪಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾಂ ಏವ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಯಕರಣಸಂಘಾತಾತ್ಮಕಾನಿ ಅಪಿ ಭೂತಾನಿ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಶೋಕೋ ನ ಯುಕ್ತಃ ಕರ್ತುಂ ಯತಃ ಅವ್ಯಕ್ತಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅದರ್ಶನಂ ಅನುಪಲಬ್ಧಿಃ ಆದಿಃ ಯೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪುತ್ರಮಿತ್ರಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತಾತ್ಮಕಾನಾಂ ತಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಾಕ್ ಉತ್ಪತ್ತೇಃ उत्पन्नानि च प्राक् मरणात् अव्यक्तमध्यानि अव्यक्तानिधनानि एव पुनः अव्यक्तम् अदर्शनं निधनं मरणं तेषां तानि अव्यक्तनिधनानि मरणात् पूर्वम् अपि अव्यक्ताम् एव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः. ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತಾತ್ಮಕಾನಿ ಅಂತ. ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದ? ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತ
ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕರಣ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಇದೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಕಾರಣ ಶರೀರ, 3 ಪ್ರಕಾರದ ಶರೀರಗಳೇನಿಂತ ಇದ್ದಾವೋ ಇದನ್ನು ಶರೀರ ಸಂಘಾತ ಅಂತಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಘಾತ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್, ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಂಘಾತ ಅಂತ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಘ ಅಂತಾರಲ್ಲ, RSS ಸಂಘ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಅಂತ. ಸಂಘಾತ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೂಪು. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯ, ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಇದು ಸಂಘಾತ್ ಆತ್ಮಕಾನಿ ಅಪಿ ಭೂತಾನಿ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಶೋಕಹನಾಯುಕ್ತ ಕರ್ತುಮ್ಯತಃ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದವನು ಸಾಯಬೇಕು, ಸತ್ತಿರೋನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಂತೂ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುದ್ದಿಶ್ಯ ಮಂದೋಪಿ ನಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಭಾರ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾವನ್ನು ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗನ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗೋದನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದವನು ಸಾವನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನದು ಭವಸವ್ಯ ಸಾಚಿನ್, ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವಸವ್ಯ ಸಾಚಿನ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಿತ್ತನಾಗು ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಕರ್ತಾ ಭೋಗ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಭಾವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀನು ಸಾಯಿಸೋನಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ಸಾವು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟು ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಕ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕುಂಡಲಿನಲ್ಲಿ 74 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸಂದ್ರೆಗನ ಈ 74 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಶರೀರ ಸಂಘಾತ ಅಂತ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಶೋಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅದರ್ಶನಂ ಅಂತ. ಅದರ್ಶನಂ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕಣ್ಣು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋದನ್ನು ಅದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ್ಶನಂ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟು ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ್ಶನಂ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಗಾಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪನ, ಆತ್ಮನ? ಅದು ಆತ್ಮ ಗಾಳಿ ಆತ್ಮನ? ಇಲ್ಲ, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತು ಅದು. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿಂದ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ್ಶನಂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಲಬ್ಧಿರಾದಿ ರೇಷಾಮ್ ಅಂತ. ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವತ್ವಂ ದೃಶ್ಯತ್ವಂ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸು ಅವಕಾಶ ದಾತೃತ್ವಂ ಆಕಾಶತ್ವಂ, ಅಕಾಮಿಡೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ. ಖಾಲಿ ಜಾಗನ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ದು ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ದೃಶ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನವತ್ವಂ ದೃಶ್ಯತ್ವಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅನುಪಲಬ್ಧಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬುದ್ಧಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋತಿ ಕೈಗೆ ಅದೇನೋ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ಜೀವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುರು.
ಆವಾಗ ನಾವು ಇದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರ, ಬುದ್ಧಿ ದ್ವಾರ? ಇಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ದ್ವಾರ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರ ನಾವು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸೆಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಮರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೋಲು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದರ ಅರಿವು ಕೂಡ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ವಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲದಿರೋ ನಾವು ಅಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದನ್ನು ಅಭಿಚಾರ ಸಮಾಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಪಾರ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿನಗೆ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೋಷ. ವಿವೇಕದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೊಸರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈನಾಕುಲರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆಗನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀನು ಮೊಸರು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವು ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಆವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಆಹ್ರಿ ಅಂತ ಐತಿ ಆಹಾರ, ಒನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಸ್ಯ ಅಂತಾರೆ, 5 ಮುಖಗಳಿರೋದು ಅಂತ. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ 5 ಮುಖಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮುಖ 4 ಕಾಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಆಹಾರನ. ಅದರಿಂದ ಆ ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಸ್ಯ, ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳು. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಡೈಲಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಅವರು ಕೈಲಾಸ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶಲ್ಲಿ ನದಿ ತಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾದೇವದ ಪರ್ವತ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 7-8 ಗಂಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೋರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮನೋರಾಜ್ಯನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏಕಾಂತಶೀಲತೆ ಅಂತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏಕಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ಲು ತಮೋಗುಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಲಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅನ್ಫಿಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೋರಾಜ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆಗನ ಅದು ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗೋದು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಅದು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆದು ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಡಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಕ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾರ್ದು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಇಂಥದ್ದೇ ಮನೋರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮನೋರಾಜ್ಯ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಅಂತ ಸಾಧುಗಳಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪಿತ್ರಾಜಿತ ಆರ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒದ್ದಾದರೂ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ತಗೊತಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿಗಳಂತೀರ ರಕ್ತ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡೇ ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ತಮ್ಮ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಗಾಮ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಅಂಥ ಕುದುರೆ ಥರ ಯಾರ್ದು ಉಗ್ರವಾದ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದರೆ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅನುಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೆಳಗಡೆ
ಅಧಿಕಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು. ಯಾಕೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಇವನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಇವನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನು, ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮನೋರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುವಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮರು ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ನಿಯಮಗಳು, ದಿನಚರ್ಯ 4 ಅವರ್ಸ್ ನೀನು ಈ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಈ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು 10 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿರೋ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾಗ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಅದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚಾರನೇ ಹೊಸ ಇವತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ 10 ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಅದು ಮನೋರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಸಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಿರಾಲಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಮೂರ್ಖತ್ವನೇ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಸಂಸಾರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೋ, ಸತ್ಸಂಗದ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಥರ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ ನೀನು ಅವಿಚಾರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ. ಈಗೋನ್ನ ನಾವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ, ಅದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೀನು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ಕೊಂತ ಮಿಕ್ಕಿದವನಂತ ನೀನು ನಾಯಿ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ನಾಯಿ ನೀನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಕ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಹಂಕಾರದನ್ನು ನಾವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದು, ಎಷ್ಟು ದುರ್ಲಭ ಅನ್ನೋದು. ತಥಾಚ ಉಕ್ತಂ ಅದರ್ಶನಾತ್ ಆಪತಿತಃ ಪುನಃ ಚ ಅದರ್ಶನಂ ಗತಃ ನ ಅಸೌ ತವ ನ ತಸ್ಯ ತ್ವಂ ವೃಥಾಕಾ ಪರಿದೇವನ ಇತಿ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನ ಕೋ ವಾ ಪ್ರಲಾಪಃ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರನಷ್ಟ ಭ್ರಾಂತಿಭೂತೇಷು ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಅಯಂ ಪ್ರಕೃತಃ ಆತ್ಮ ಕಿಂತು ಆತ್ಮ ಏವ ಏಕಂ ಉಪಾಲಭೆ ಸಾಧಾರಣೆ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿಮಿತ್ತೆ ಕಥಂ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಅಯಮಾತ್ಮ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಆಪತಿತಃ ದರ್ಶನಂ ಗತಃ ಆಸೌ ತವ ನ ತಸ್ಯ ತ್ವಂ ವೃಥಾಕಾ ಪರಿದೇವನ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನ ಕೋ ವಾ ಪ್ರಲಾಪಃ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಣಷ್ಟಭ್ರಾಂತಿ ಭೂತೇಷು ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಅಯಂ ಪ್ರಕೃತ ಆತ್ಮ ಕಿಂ ತ್ವಂ ಏವ ಕಿಂತು ತು ಆತ್ಮ ಏವ ಏಕಂ ಉಪಾಲಭೆ
ಸಾಧಾರಣೆ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿಮಿತ್ತೇ ಕಥಂ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಆಹ. तथा च उक्तम् ಅದರ್ಶನಾದ್ ಆಪತಿತಃ ಅದರ್ಶನ आपतितः पुनश्च दर्शनं ಪುನಶ್ಚ ಅದರ್ಶನಂ ಗತಃ पुनश्च अदर्शनं गतः नासु तव न ತಸ್ಯತ್ವಂ तत्त्वं ऋतार्थ परिदेवना तत्र का परिदेवना को व प्रलापः अदुष्ट दुष्ट ಪ್ರಣಷ್ಟಭ್ರಾಂತಿಭೂತೇಷು भूतेषु इत्यर्थः दुर्विज्ञेयः अयं प्रकृत आत्मा किम् आत्म एव एकम् उपालभ्ये साधारणे भ्रान्तिनिमित्ते कथं दुर्विज्ञेयः अयम् आत्मा इति आह. तथा च उक्तम् अदर्शनादापतितः पुनश्चादर्शनं गतः नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना इति. तत्र का परिदेवना को वा प्रलापः अदृष्टदृष्ट प्रणष्टभ्रान्तिभूतेषु इत्यर्थः दुर्विज्ञेयः अयं प्रकृत आत्म किं त्वां ಕಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ವಿಚ್ಛೇದ ತೂ ಪ್ಲಸ್ ಆತ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಏವ ಪ್ಲಸ್ ಏಕಂ ಕಿಂತು ಆತ್ಮ ಏವ ಏಕಂ ಉಪಾಲಭೆ. किन्तु आत्मा एव एकम् उपालभे साधारणे भ्रान्तिनिमित्ते कथं दुर्विज्ञेयः अयम् आत्मा इति आह. ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕತೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಥಾ ಚ ಉಕ್ತಂ ಅದರ್ಶನಾದ್ ಆಪತಿತಃ ಪುನಶ್ಚ ಅದರ್ಶನಂ ಗತಃ. ಈ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶರೀರರಹಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಬಂದು ಅದು ತಂದೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣದು ವೀರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರದಿಂದ ವೀರ್ಯವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಮಾಂಸ ಥರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಶರೀರ, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚ ಅದರ್ಶನಂ ಗತಃ, ಮತ್ತೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಶರೀರ ಎಲ್ಲೋಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಾ, ಅದೇ ಪಾಂಚಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ 10 ಫೀಟ್ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾ ಅಸೌ ತವ ನಾ ತಸ್ಯ ತ್ವಂ ವೃಥಾಕ ಪರಿದೇವನ ಅಂತ. ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಅವರ ಹೆಂಗಸರು ಹೆಂಡತಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಗಂಡಂದಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈರಾಗ್ಯ ತಲೆಗೆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಗಾಂಧಾರಿ, ಕುಂತಿ, ಸಂಜಯ ಇವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್ ಜೊತೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹರಿದ್ವಾರ್ಗೆ, ಗಂಗಾದ್ವಾರ ಅಂತಾರೆ ಹರಿದ್ವಾರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ಭೀಮ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಮೇಯ್ನವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಡನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ವಿಧವೆಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಜೀವನ. ಅವರುಗಳೋ ಅಂತ ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ದುಃಖ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ನಾನು ತರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೋ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಕೌರವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದರೆ ಅಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು ಫಸ್ಟು ಆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಶದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೌರವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ಇದ್ದು ನೀನು ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸುಖವಾದ ಜೀವನ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಆಳ್ತೀರಂತ ಅವ್ನು ಕರೆಸ್ತಾನೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ವಿಧವೆಯರೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ, ಶೋಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೋಹ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ನೀವು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಗತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂತರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಕಗಳು ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ಅವೇನಾದರೂ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆಗನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಬಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಗಂಡಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಈ ಮಾತಂತಾನೆ, ನಾ ಸೌತವ ನಾ ತಸ್ಯತ್ವಂ. ನಮ್ಮವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಋಣಾನು ಬಂಧದಿಂದ ಸಂಬಂಧ. ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹತ್ರ ನಾನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಬೇಡ ಕಣೋ, ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ನಿನಗೆ ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಘೋರವಾಗಿರ್ತವೆ ಸಂಬಂಧಗಳು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿ, ನೀನಿಷ್ಟ ಅಂತ ಕೆಲವು ನಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಇರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋನು ಮಗನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಸಾಲನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮೇಯ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಶತ್ರು ಮಗನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ತು ಫಾಲ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ದುಃಖ, ಅವನು ತಂದು ಕೊಡೋ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿಂದ. ಆ ಥರ ಶತ್ರುನೇ ಮಗ ಥರ ಬಂದು ಇವನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತಾಯಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏನೇನು ಋಣಾನುಬಂಧ, ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಏನು ಕರ್ಮ ಅನುಬಂಧ ಇರುತ್ತಾವೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹೋಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಹ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಮೋಹನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀವಿ. ಪುತ್ರ ಕಲತ್ರಾದಿ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮೋಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅಸೌತವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ನವರಲ್ಲ ಅವರು. ತಸ್ಯತ್ವಂ ನಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ವೃಥಾ, ವೇಸ್ಟು, ವೃಥಾಕಾ ಪರಿವೇದೇವನ. ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಂದು, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ,
ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೇನೋ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ನನಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ನೀವು ನನಗೇನು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಸಂಪತ್ತು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಲ್ಯೂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತರು ಕೂಡ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಯಾವುದು ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಲಾಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೃಷ್ಟ ಪ್ರನಷ್ಟ ಭ್ರಾಂತಿ ಭೂತೇಶು ಭೂತೇಶು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂಚೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಈ ಶರೀರ, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಇಂಥ ಭ್ರಾಂತಿ, ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆಗಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಈ ವಿಷಯನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಶವ ತಗೊಂಡೋದ್ರಾಗನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಇದು ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಥರನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಶೋಕದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಳ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹತ್ತು ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಳೋರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆಗನ ಏನು ಕಾರಣ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹಂಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ನಗನಗದ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಓವರ್ನೆಲ್ಲ 4 ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 10 ಓವರ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಶವನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕ್ರಿಯಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಶೋಕ ಪಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಆನಂದದಿಂದನೇ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗಲೇ ಹರಿಕಥಾ, ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಈ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯ ಅನ್ನೋದು, ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯ ಅಯಂ ಪ್ರಕೃತಃ ಆತ್ಮ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದು. ಈಸಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆಗನ ತುಂಬ ಮೂರ್ಖತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು. ಪರಿಶ್ರಮ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಕೂಲಾಗಿ ಏನು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದಿದ್ದು. ಯಾರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅವರು ಅದ್ರ ಮುಂದುಗಡೆ ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮದ ಆ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಓದಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1% ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಏನು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯ. ಕಿಂತು ಆತ್ಮ ಏವ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದ ಆತ್ಮ ಏವ ಏಕಂ ಉಪಾಲಭೆ ಸಾಧಾರಣ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿಮಿತ್ತೆ ಕಥಂ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯ. ಅದೇನು ದುರ್ವಿಜ್ಞ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸನ್ ಪಂಚಕೋಶಾತೀತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ? ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿದೇನಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವದ್ವದತಿ ತಥೈವ ಚಾನ್ಯಃ ಆಶ್ಚರ್ಯವಚ್ಚೈನಮನ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರುತ್ವಾಪೇನಂ ವೇದ ನ ಚೈವ ಕಶ್ಚಿತ್. ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿದೇನಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವದ್ವದತಿ ತಥೈವ ಚಾನ್ಯಃ ಆಶ್ಚರ್ಯವಚ್ಚೈನಮನ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರುತ್ವಾಪೇನಂ ವೇದ ನ ಚೈವ ಕಶ್ಚಿತ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಶಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಚ್ಚಿದೇನಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವದ್ವದತಿ ತಥೈವ ಚಾನ್ಯಃ ಆಶ್ಚರ್ಯವಚ್ಚೈನಮನ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರುತ್ವಾಪೇನಂ ವೇದ ನ ಚೈವ ಕಶ್ಚಿತ್. ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಚ್ಚಿದೇನಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವದ್ವದತಿ ತಥೈವ ಚಾನ್ಯಃ
आश्चर्यवच्चेनमन्य अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन ಏನಂ पेनं वेदन चैव कक्षि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ಕಶ್ಚಿತ್ ಏನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾ ಏವ ಅನ್ಯಃ ಆಶ್ಚರ್ಯವದ್ ವದತಿ ಚ ಅನ್ಯಃ ಏನಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಶೃಣೋತಿ ಚ ಏನಂಚ ಶ್ರುತ್ವಾ ಅಪಿ ನ ಏವ ವೇದ ಕಶ್ಚಿತ್ ನ ಏವ ವೇದ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ಏನಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾ ಏವ ಅನ್ಯಃ ಆಶ್ಚರ್ಯವದ್ ವದತಿ ಚ ಅನ್ಯಃ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಶೃಣೋತಿ ಏನಂಚ ಕಶ್ಚಿತ್ ಏನಂಚ ಏವ ಕಶ್ಚಿತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಅಪಿ ನ ವೇದ. 4 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಲಭ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿದೇನು ಅಂದರೆ ದ್ರಷ್ಟ, ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಕೂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಇದು ನಡೆಯೋದು ದ್ರಷ್ಟ, ತುಂಬ ದುರ್ಲಭ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯವದ್ ವದತಿ ಚ ಅಂದರೆ ವಕ್ತ, ಹೇಳೋರು, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಷಡ್ಲಿಂಗ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭ್ರಾಂತಿ, ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದ್ದು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಶಬ್ದಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸೋರೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸುವ ಶೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ವಿಧಾನ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ವಕ್ತಾಗಳು ತುಂಬ ದುರ್ಲಭ. ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಅನ್ಯ ಶೃಣೋತಿ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋರು ಇದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದುರ್ಲಭ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆಗನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು, ಸಂಗೀತ, ಭಜನೆಗಳಂದ್ರೆಗನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ತತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆಗನ ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುರಾರಿ ಬಾಪು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್, ರಾಮಕಥಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾತಾನೇ ಬಡೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಅಣ್ಣ, ಅದರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತ ಅವರ ಮನೆ. ಅದು ಬಡೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬಡೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಾಂ, ಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಾರಿ ಬಾಪು ಇಲ್ಲಿನವ್ರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ರಾಮಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಥಾಕಾರರು ಇವಾಗ ಅವರು. ಅಂಥವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಒಂದು ಸತಿ ಛೋಟ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ಪಾಠ ಆದಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜಿ, ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಮಕಥಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 5,000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆವಾಗ ಛೋಟ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಇವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ರಾಮಕಥಾ ಬಿಡು,
ಅಲ್ಲಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಆವಾಗ ಡೆಹ್ರಾಡೂನಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ 70,000 ಜನ ಇಕ್ಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಶೋಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಕಥಾಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ 70,000 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಇದು ವೇದಾಂತ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬರೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತತ್ವಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯೋಗ್ಯ ಆದವನಾದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ಮೋಕ್ಷ ಅದು ಇಚ್ಛೆನೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋನಂತೂ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಲಾಭನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ವೇದಾಂತದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಿರೋರನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 18-19 ಜನ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ಜನ, ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ನು, ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಆಶ್ರಮ ಅವ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು 200 ಜನ ಸಿಗ್ಬೋದು, 2 ಸಿಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಒಲವು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಲವಂತ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅಂಥವ್ರು ಸಿಗೋದು ದುರ್ಲಭ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ರತರಾಗಿರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಫುಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೀನಿ, 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಂತಾರೆ. ಇದು ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ತೀಯಾ, ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರೇ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು, ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಅವ್ರನ್ನೇ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ದುರ್ಲಭ. ನೀವು ಎಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು, ರೊಕ್ಕ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನೊಂದು ಮುಮುಕ್ಷುನ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋನು, ಒಬ್ಬ ಮುಮುಕ್ಷ ನಿನಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬನ ತಗೊಂಬ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಮುಮುಕ್ಷು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅವರು ಏನು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಫಿನೇ, ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಇದು. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಗಳು 10 ಗಂಟೆ 20 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಕಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಳೆ ಏನನ್ನೋದು ಆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೋರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಲುಪ್ತ ಆಗೋ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ಪರಂಪರೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನುಗಳು, ಅನುಶಾಸನ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಸೋಂಬೇರಿಗಳ ಥರ ಪರಾನ್ನದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಸುಲಭವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ತುಗಳು ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಂಚಲತ್ವ, 1 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಕೋಟಿ ಜನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಿಷ್ಠತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಶಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತಾರೆ, ನೀಚವಾದ ಈ ಪೌರೋಹಿತವನ್ನು ನಾನು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅವತಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇನು ಪೌರೋಹಿತ ನೀಚ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಾನ್ನ ತಿಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸೋ ವೃತ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೋಷಗಳಿರ್ತವೆ. ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮನ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರಿಶ್ರಮನ ನಾವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಹಾಪಾಪ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟು ನರಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಣಿಗಳು ಬಂದು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಏನೇನು ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ
ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ದುರ್ಲಭ. ಬಂದವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೋಷಗಳು ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಆ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೋಷಗಳನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಥರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುರ್ಲಭ ಅದು. ಕೇಳೋರು ಸಿಗೋದು ದುರ್ಲಭ, ವಕ್ತ ಸಿಗೋದು ದುರ್ಲಭ. ಇಂಥ ದುರ್ಲಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದುರ್ಲಭ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತ್ವಾಪಿ, ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನ ವೇದ. ಶ್ರುತ್ವಾಪಿ ಏನಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ನ ವೇದ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು, ಅದೇ ಹಿಂಸೆ ಈಗ ಒಬ್ರಿಗಾಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ, ಗಹನ, ತುಂಬಾ ಗೂಢ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ವಸ್ತುನ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಕಡಿಮೆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೇಯ್ನ್ ಗೋಲ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಡಾಕ್ಟ್ರು MBBS ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರುವಂಥ ಇದ್ರದ್ದು ಭಾಷಣವು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ